या डॉक्टर साहब जिस तरह तुम फरमा रहे हो चीज़ा सूरत हाल का तबसरा कर रहे हो और गल वाकई बड़ी ठीक है कि दुनिया जो ये मुफाहमत हुई है बेशक अबूरी मुआहदा ही होया ईरान तो अमरीका का, लेकिन पूरी दुनिया च एक ना सुख की लहर दौड़ी गई यार चलो शुक्र है कि गल बच गई है, और नहीं तो लोग तो तीसरी आलमी जंग की भी गल्लां करना शुरू हो गए सन। लेकिन हुण एक चीज़ जिस तरह कि आप डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ ਹੁਣ पाकिस्तान वास्ते भी मसाइल वध रहे हैं। पासदरान इनकलाब या उन्होंने इंतहा पसंद जी सोच का तबका है, अगर वो इस तरह हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई हमला करते हैं बाई करते हैं तो पाकिस्तान की सालसी का जोड़ा असर है वह भी करता जाता है। हुण पाकिस्तान ने तो सोचा सीगा कि जदों ये बूरी मुआहदा मुकम्मल मुआहदा हो जाएगा उस तो बाद पाकिस्तान खलीजी ममालिक नाल मिल के बाकी मुल्क मिल के एक नवा इतिहाद बनाएगा, दफाई इतिहाद, जिस तरह के पहले ही सऊदी अरब नाल साड़ा मौजूद है। लेकिन हुण तो ईरान ने जिस तरह कल कुवैत और बाकी ममालिक ते हमले किए हैं, सऊदी अरब नाल फिर वो जी है वो मामला खराब होंदे जा रहे हैं। तो इस बिगड़ती हुई सूरत हाल दे विच पाकिस्तान दे वास्ते की ऑप्शनस ने? अज भी साढ़े जो फील्ड मार्शल साहब ने उन्होंने कतली हुकाम ने भी गल की है, उन्होंने इराकी साहब ने भी गल की है कि जी ये हल्की जी गर्मा गर्मी शुरू हुई है उन्हें ठंडा किया जा सके। देखो मैं समझना कि पाकिस्तान ने वो किरदार अदा कर दिता है जिहड़ा तारीख कदी भी हुण मिटाया नहीं जा सकेगा। ऐसा किरदार जिहड़ा फील्ड मार्शल साहब दा हमेशा हमेशा वास्ते रहेगा। पाकिस्तान ने जो कुछ अचीव कर दिता है, मैं समझना कि पाकिस्तान ने दुनिया नूं यकीनी तीसरी आलमी जंग तो बचाया है। अल्लाह ना करे उस सूरत खराब भी होए तो जिहड़ा क्रेडिट पाकिस्तान नूं मिल गया है वो कित्थे नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया इन्हां मुल्कां नूं जिम्मेदार ठहराएगी कि पाकिस्तान ने तो वो कर दिता सी जिहड़ा पॉसिबल ही नहीं सी। हुण जिहड़ी सूरत हाल है पाकिस्तान फिर भी वही किरदार अदा कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हर हालत खिते के जोड़े लोग ने उन्होंने रला के एक बार दोबारा सीज फायर दोबारा मेनटेन किया जाए। और मैं समझना कि बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान का साथ दिता जाए, चाइना भी साथ दे रहा है, बाकी खिते के ममालिक भी साथ देन और ईरान समेत अमरीका समेत सारिਆਂ ਨੂੰ समझान कि जंग जी है अगर साढ़े काबू बाहर हो गई और असी अगर विचों निकल गए तो सूरत हाल दोनों की तबाही दी है। देखो अमरीका का अगर एक फौजी मरदा है ना तो उत्थे इन्ना मातम हुंदा है और इन्ना कि उन्होंने जिहड़ा है कि खतरनाक पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा हुंदा है उत्थे। पब्लिक प्रेशर बहुत होता है। अगर उत्थे जनाजे जाने शुरू हो गए तो अमरीका वास्ते भी बड़ी मुश्किल है। सो दोवें पासे ईरान दे देखो 3.5-4 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, रेल ट्रैक ते भी उन्होंने हमले शुरू कर दिते ने, पुलां नूं तबाह कीता। सो दोनों नूं सोचना होएगा। पाकिस्तान जिहड़ा है वो बार बार एक ही गल कर रहा है कि देखो जंगा हल नहीं, मामला आखिर मेज से ही आना है, भावें अज आए, महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए। देखो आलमी जंग 5 साल चलती रही, आखिरकार फिर मुज़ाकरात ते खत्म हुई। आलमी जंगा दुनिया जंगा होन, दूसरियां जंगा होन, आखिरकार वो मुज़ाकरात ते खत्म होंदियां ने। पाकिस्तान वो किरदार अदा कर रहा है जिहड़ा मेरा ख्याल है तारीख लिखा जाएगा और बड़ा खतरनाक किरदार है। भी मैं तुहानूं दस्सां इहदे विच कई बारी सूरत हाल तुहाडे हाल भी मलबा सुट्टण की कोशिश की जाती है, तुहानूं भी खराब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पाकिस्तान इस डर तो इस खौफ तो आजाद होकर लगा है कि नहीं हर हालत जंग बंद कराने की कोशिश होनी चाहिए और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान अपनी ਜਿਹੜੀ पोजीशन है उन्होंने हर गुजरते दिन दौरान मजबूत भी कर रहा है, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रिस्क भी ਲਈ जा रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ईरान की गल तो कर ली, हम थोड़ी अपने घर की भी गल करिए। देखो ना पिछले चंद रोज़ के जोड़ा है बलोचिस्तान के दहशतगर्दी की एक नवी लहर आई है और साढ़े दर्जना जोड़े पुलिस के सिपाही ने शहीद हो चुके हुए हैं, 2 SHO शहीद हुए हैं और एक इलाके के बारे कहा जा रहा है कि उत्थे कई घंटे तक जोड़ा है वो नो गो एरिया बनिया रहा है। डॉक्टर साहब बलोचिस्तान के बारे सबनों पता है कि उत्थे मुख्तलिफ आलमी ताकतां जड़ियां हैं एंटी पाकिस्तान कम कर रही हैं, खास तौर पर इंडिया और हुण तो अफगानिस्तान भी हिस्सा बन गया है। लेकिन जी नवी लहर है क्या इनू असी पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया इसराइल गठजोड़ कह सकते हैं कि जोड़ा ये ईरान वाला मामला है इनू थोड़ा जिहा पाकिस्तान पिछे किया जाए? देखो मैं समझना वा कि 3 अलिफ की ट्राइएंगल बनी गई है, 3 अल्फां दी, इंडिया, इसराइल ते अफगानिस्तान, जिहड़े तीनों मिल के रल के इस वेले चूंकि पाकिस्तान का किरदार जिहड़ा है ना पूरी दुनिया इन्ना उच्चा चला गया है, इंडिया नूं मार पई है, इंडिया दे हाल भैड़े होए ने, इंडिया वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और इंडिया नूं पाकिस्तान दे विच इस वेले इक्को ही कमजोरी नजर आती है वो बलोचिस्तान के हालात ने, जिथे उन्हें आप सारा कुछ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਾਨਿਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਰਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਟਾਰਗੇਟ ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਟਮੀ ਅਸਾਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਲਿਫਸ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੰਗ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਬਲ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ ਹਗਾਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਇਤਿਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਅਖਵੰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਹਕਾਨੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਮ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਬਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਔਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੰਡਡ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਵਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਫਾਰਤੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਹੈ, 1.25 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਨਾਸਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਤਾਈਅਤ ਤੇ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਸਟੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢੋਂ ਖਤਮ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਤਾਸ ਮੁਆਇਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ।